السلام علیکم پاکستان. پی جی ایف نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل پاکستان سے آپ کا جرنلسٹ اشفاق جعفری مخاطب ہے. کے الیکٹرک یعنی کراچی الیکٹرک کے ستائے ہوئے کراچی والوں، قصور تمہارا ہے. تم بجلی چور ہو، تم کنڈے باز ہو، بل بھرنے والوں کا حق تم مار رہے ہو. یہ تو ہے تمہارے قصور. اب آ جائیں کراچی الیکٹرک کی طرف. لاکھوں روپے کی شکل میں تنخواہ لینے والے کون ہیں؟ چند ہیں آپ کے پاکستانی. اچھا، کراچی الیکٹرک کس کی ملکیت ہے؟ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہوتی تھی نا، مشرف نے بیچی اور پھر اس کو رعایتی قیمت کاٹ کے 21 ارب روپے دوبارہ واپس کیے ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے، میرے قبلہ نے، کہ کراچی الیکٹرک عیش کرے. آپ کو معلوم ہے کراچی الیکٹرک کس نے خریدی؟ البراج کمپنی نے. اور البراج کمپنی نے اپنی ایڈریس کہاں سے دکھائی؟ دبئی میں. دبئی میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے. پھر آپ کو ایک اور انکشاف کروں، البراج کمپنی کس کی ہے؟ یعنی کہ الیکٹرک خریدنے والی البراج کمپنی کس کی ہے؟ البراج کمپنی ہے جوئش کمپنی. جوئش یعنی کہ یہودی کمپنی. اچھا، اس کے پارٹنرز شیئر ہولڈرز کون ہیں؟ اس میں یہودی بڑے شیئر ہولڈر، اس کے بعد دوسرے نمبر پر بھارتی عمرہ کراچی الیکٹرک کے البراج کمپنی کے ذریعے مالک. آزادانہ ویزا ملتا ہے ان کو، یہودیوں کو اور بھارتیوں کو. کس نام پر؟ کراچی الیکٹرک خریدنے کے نام پر، البراج کمپنی کے مالکان کے نام پر. اب چوری تو پکڑی گئی، تو انہوں نے لندن میں ایک چھوٹا سا علاقہ ڈھونڈا، وہاں اس کی رجسٹریشن کروائی، لیکن وہ بھی جال سازی. اس کے اندر 7.5 ارب روپے کے تانبے کے تار کراچی الیکٹرک کھا گئی. کتنے کے؟ 7.5 ارب روپے کے تار. اگر محفوظ کر کے رکھے ہیں تو کہاں ہیں؟ بیچے تو کس کو بیچے؟ اور اس کے بعد اگر بیچے تم نے، پیسے ملے تو کس بات پہ خرچ کیے؟ 7.5 ارب روپے کی قیمتی ترین تانبے کے تار جو پول پہ لگے تھے تم نے بیچے اور کھا گئے، ہڑپ کر گئے تم. کرپشن. بدلے میں کیا دیا؟ ہمارے جاپانی پی ایم ٹی ہوا کرتے تھے، ہمارے جاپانی بریکر ہوا کرتے تھے. تم لوگوں نے کے الیکٹرک کے یہودی اور بھارتی مالکان نے جاپانی پی ایم ٹی اور بریکرز اتارے، کہاں گئے؟ کس کو فروخت کیے؟ واللہ عالم. اس کی جگہ پولوں پر سلور کی تاریں لگائی گئی ہیں، اور اس وقت جو گرمی پڑ رہی ہے وہ پگھل رہی ہیں. اور اندیشہ ہے، آج لکھ کے رکھ لیجئے گا اور یہ ویڈیو بھی محفوظ کیجئے گا کہ خدا نہ خواستہ ان تاروں میں بہت بڑی آگ نہ لگ جائے، کوئی بڑے سانحات جنم نہ لے. کیونکہ اس مرتبہ گرمی پچھلی گرمیوں سے بہت زیادہ ہے. سلور
गर्मी पर फ़ौरन हरारत पकड़ के पिघलता है, उसमें आग लग जाती है। वो एक प्लास्टिक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जापानी पीएमटी और ब्रेकर्स की जगह चाइना के सस्ते तरीन ब्रेकर्स और पीएमटी लगाए गए। आप यूपीएस खरीदो, आप जनरेटर खरीदो, पेट्रोल खर्च करो, बिजली से यूपीएस चार्ज करो, आपका इजाफी खर्च लोड शेडिंग की वजह से आप हिसाब लगा लें कि आपको 12 से 15 दिन की बिजली बमुश्किल मिलती है, लेकिन आप बिल में पैसे कितने भरते हैं? पूरे 30 दिन के, क्योंकि ये मीटर रीडिंग नहीं करते, ये एवरेज बिल बेचते हैं। ये यहूदियों की कंपनी है, ये भारतीयों की कंपनी है। ये लोग इस कंपनी के थ्रू कराची आए। इन्होंने ख़ास तौर पर भारतीयों ने, उनमें कलभूषण भारती रा का एजेंट भी हो सकता है, दूसरे ये कि पाकिस्तानी रा के एजेंट तो इनके पास बहुत थे, पूरी कंपनी इनके पास थी कि इलेक्ट्रिक पर भी कराची के सियासी रा के एजेंट भर्ती थे। तो फिर क्या होता? आज लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है और कोई टाइम नहीं है। लोड शेडिंग में भी बिजली बंद, बिजली आने के बाद बिजली अपना जलवा दिखाती है 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, उसके बाद फिर चली जाती है। रात इस शदीद गर्मी के सताए हुए मजदूर हों या अफसर हों, बूढ़े हों या बच्चे हों, ख़वातीन हों या हमारी बुज़ुर्ग माएँ, रात के 1 बजे बिजली चली गई, रात के 3 बजे बिजली चली गई, फजर के वक्त चली गई, इन यहूदियों और भारतीयों को क्या फ़र्क पड़ा? लेकिन फिर भी कहूँगा, कसूरवार कराची वाले, कसूरवार कराची वाले, कसूरवार कराची वाले, उनको नचाने वाले सियासी चुगादरी। हम दफ्तरों पे जाएंगे के इलेक्ट्रिक के, दमादम मस्त कलंदर करेंगे। अरे तुम दमादम मस्त कलंदर क्या करोगे? तुम के इलेक्ट्रिक वापस लेकर दिखाओ, हम समझ जाएंगे तुम कौम के वाकई मुखलिस सियासी समाजी रहनुमा हो, वरना हम समझेंगे कि तुम पैसे खाने के आदी हो, तुम मालखोर हो, तुम पैदागीर हो, तुम के इलेक्ट्रिक से भी रिश्वत लेते हो। तुम के इलेक्ट्रिक से इसलिए रिश्वत लेते हो ताकि तुम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ न बोलो, असेंबलियों में आवाज़ न उठाओ, आवाम की तकलीफ़। एक और बहुत बड़ा ड्रामा के इलेक्ट्रिक में चल रहा है, बहुत बड़ा ड्रामा। के इलेक्ट्रिक अखबारात को, टीवी को अपने ऊपर तनकीद से रोकने के लिए भारी भरकम इश्तिहारात देती है। अगर इश्तिहार पर फ़िलहाल कोई पाबंदी है या इश्तिहारात नहीं भी देती, तो हर अखबार के इदारे को और टीवी चैनल को के इलेक्ट्रिक एक भारी लिफाफा बेचती है। बड़ी सियासी जमातों को, जिनकी हुकूमत कायम है या जो अपोजिशन में, उनको पैसे मिलते हैं, उनके कारकुनान जाके बत्ते ले आते हैं। कराची